ओके, काय करणार आहे आपण आज? सर्कल्स. क्लिअर? सो याला काय म्हणायचं? सेंटर ऑफ द सर्कल. देन OA, radius of the circle. Correct? Then this PQ, diameter of the circle. Then this segment. This is called as chord of the circle. One more circle. This is called as secant of the circle. A line intersecting the circle in two distinct points. That is called as secant. And a line touching the circle at only one point. Intersecting at only one point. Then this is called as tangent. सो हे आपल्याला सगळं लागणार आहे आजच्या ह्याच्यामध्ये. ओके, देन हे जे दोन सर्कल्स असतील, the circles which intersect each other in two distinct points. याला काय म्हणायचं? intersecting circles. intersecting circles. नंतर two circles with common center. याला काय म्हणायचं? concentric circles. So two circles having one center. Two circles having one center and different radii. For example, radius of this circle is 3 and radius of this outer circle is 5 centimeter. But they have same center, एकच center आहे. Then they are called as concentric circles. याला काय म्हणायचं? intersecting circles. हे सगळे पार्ट इम्पॉर्टंट आहेत. नंतर these two circles are called as touching circle, internally touching circles. Internally touching circles. याला काय म्हणायचं?
externally touching circles. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय होतं की हे सेंटर आहे आणि हे एक सेंटर आहे. समजा हे P आहे, हे Q आहे. तर these centers and this is called as point of contact. Say this point is A. Then P dash Q dash A. That means these 3 points are collinear. And then distance between their centers is given by the difference of the radii. PA is radius of bigger circle. मोठ्या सर्कलची रेडियस आहे PA. छोट्या सर्कलची रेडियस आहे QA. Then distance between their centers is given by PA minus QA. इथे काय होणार आहे? हे P आहे, हे Q आहे आणि हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे A. Again these 3 are collinear, but P dash A dash Q. आणि मग दोन सेंटर मधलं डिस्टन्स जे असणार आहे ते PA प्लस QA, दॅट इज सम ऑफ दी रेडाय. ओके, हे लक्षात ठेवायला लागणार आहे आपल्याला. क्लिअर? नंतर मला पहिला थेरमच काय आहे, ही लाईन म्हणजे काय असते? tangent, tangent to the circle, and this is the center of the circle, and O is the center, A is point of contact, and L is the tangent. Okay, then this OA is called as radius at point of contact. Radius at point of contact. And this radius is always perpendicular to the tangent, or in other way, tangent is always perpendicular to the radius at point of contact. क्लिअर? सो हा थेरम आहे, पण याचा प्रूफ येत नाही. तुमच्या स्कूलमध्ये घेतलं तर सांगा, पण हे येत नाही, बोर्डाला तर येत नाही. सो दिस इज कॉल्ड एज टँजंट थेरम. त्याला काय म्हणायचं? टँजंट थेरम, कारण आपल्याला रिझन द्यायला लागणार आहे, तेव्हा हे लिहायचंय आपल्याला. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट? A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. Page number 51 वरती आहे. आणि याचा कॉन्व्हर्स काय आहे बघा, पेज नंबर 52. A line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent to the circle. याचं पण प्रूफ येत नाही. ओके, हे फक्त आपल्याला यूज करावे लागणार आहे. सो हे दोन स्टेटमेंट तुम्ही लिहायचे नंतर. इथपर्यंत कळलंय सगळं? देन वी कॅन ड्रॉ टू टँजंट्स. आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये बघितलं होतं. हा, कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण दोन दोन टँजंट्स काढल्या होत्या. आठवली का कन्स्ट्रक्शन अशी केलेली? आणि आपण त्याच्यासाठी एक कन्स्ट्रक्शनचा टाइप वापरला होता. सो O is the center, A is point of contact, B is point of contact, and P is the external point.
So from external point we can draw two tangents to a circle. आता इथे काय येणार, OA परपेंडिक्युलर येणार, OB पण परपेंडिक्युलर येणार बिकॉज ऑफ द टँजंट थेरम. टँजंट थेरम प्रमाणे काय, टँजंट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ॲट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. करेक्ट. सो आता हा थेरम जो आहे हा मेजर थेरम आहे, याला म्हणतात टँजंट सेगमेंट थेरम. टँजंट सेगमेंट थेरम. ठीक आहे, तो आपण बघणार आहे, पण आधी हे सगळं लिहून घ्या इथून सगळं. पटापट रफ फिगर काढा, असं राऊंडातली वगैरे काढायची गरज नाहीये, पटपट काढा फिगर. झालं, पुढची स्लाइड दाखवू. चला लिहा पटापट.
झालं? पुढचं नाही, हे काही करू नका, आपण आता थेरम लिहिणार आहे. चला स्टेटमेंट घ्या थेरमचं. Tangent segments drawn from an external point. पेज नंबर 53 वरचा थेरम आहे टँजंट सेगमेंट थेरम. मिळाला? Tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. ओके, लिहून झाला? आता ही फिगर बघा. ए, पी, क्यू अँड डी. तुम्हाला गिवन लिहावं लागेल, टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं नाहीये. सो गिवन काय लिहाल? टँजंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. हे गिवन झालं तुमचं. आर कॉन्ग्रुएंट हे प्रूव्ह करायचंय. ओके, सो काय लिहाल? लाईन पीडी, लाईन डीपी अँड लाईन डीक्यू. नंतर लिहा आर tangents to the circle. आधी समजून घ्या. tangents to the circle with center A. आपण सेंटर नेम जे लिहितो that is actually the identity of the circle. ते नाव असतं त्या सर्कलचं, त्यामुळे सेंटर नेम मेन्शन करायचं. आता काय प्रूव्ह करायचं तुम्हाला? टँजंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉइंट. आता सेगमेंट आपण ही लाईन लिहितो, टँजंट ही लाईन असते, पण टँजंट सेगमेंट म्हणजे फ्रॉम पॉइंट डी टू फ्रॉम पॉइंट पी. सो डीपी हा टँजंट सेगमेंट झाला आणि डीक्यू हा टँजंट सेगमेंट झाला. ओके, सो आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय? सेगमेंट डीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीक्यू. अजक्ता हे बघून घे. आता त्याच्यासाठी आपण कन्स्ट्रक्शन केलं. कन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे? जॉईन एपी, एक्यू अँड एडी. आपण हे पण जॉईन करणार आहे. त्यामुळे आता आपल्याकडे 2 ट्रायंगल आहेत. आता प्रूफ बघा. पुस्तकात थोडं अर्धवट प्रूफ आहे, सो आपण ते पूर्ण करूया. आता लाईन डीपी अँड लाईन डीक्यू आर tangents to the circle with center O, with center A. Okay, therefore AP is perpendicular to DP and AQ is perpendicular to DQ. याला रिझन काय लिहाल तुम्ही? टँजंट थेरम. टँजंट थेरम. ओके, नाव आणि याला 1 पण म्हणा. इन ट्रायंगल PAD अँड ट्रायंगल QAD. आता हे 2 तर 90 डिग्रीज झाले. आता आपण हे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ह करू शकतो. कसे करणार बघा? अँगल APD is congruent to angle AQD.
each 90 degrees from 1. चालू शकतो. इथे पण आपण टँजंट थेरम डायरेक्ट लिहू शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. टेक्स्टबुक मध्ये त्यांनी तसंच केलेलं आहे. ओके. देन सेगमेंट AP is congruent to segment AQ. याला रिजन radii of the same circle. Radii of the same circle. And segment AD is congruent to segment AD, which is common side, and that is hypotenuse of both the triangles. Common side. And therefore triangle PAD is congruent to triangle QAD by hypotenuse side test. Hypotenuse side test. कळलं? And therefore segment DP is congruent to segment DQ by CSCT, corresponding sides of congruent triangles. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. कळलं कसं केलं? लिहा.
सॉरी. झालंय. तुमचं झालं का? या पुढचं सॉल्ड एक्झाम्पल घ्यायचंय आपल्याला. बघा पेज नंबर 53 वरचं फर्स्ट सॉल्ड एक्झाम्पल. वाचा ते काय आहे. फाइंड द मेजर ऑफ अँगल ADB. याचं मेजर दिलंय तुम्हाला 52 डिग्रीज आणि याचं फाइंड आउट करायचंय. सो काय करणार. दिस इज अ quadrilateral. ADBC is a quadrilateral and because of tangent theorem these two are 90 degrees. Correct. मग काय झालं. In using the angle addition property of quadrilateral, we can find the measure of this. मग कसं लिहिणार. त्यांनी लिहिलंय तसंच. Sum of the angles of a quadrilateral is 360. So angle ACB plus angle CAD plus angle CBD plus angle ADB is equal to 360 degrees. त्याच्यामध्ये ACB किती दिलाय 52 डिग्रीज. CAD आहे 90, CBD आहे 90 आणि प्लस अँगल ADB आपल्याला फाइंड करायचा आहे. ओके. सो काय झालं. अँगल ADB प्लस 232 इज इक्वल टू 360 and hence angle ADB is equal to 360 minus 232. किती येणार. 128 डिग्रीज. सिंपल 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे. या
झालं? ओके. त्याच्या नेक्स्ट पेज वरचं एक्झाम्पल बघा काय आहे. पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. मी हे फक्त एक्सप्लेन करणार आहे, तुम्हाला लिहायचंय टेक्स्टबुक मधनच. पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and two lines are given which are parallel. Line A and line B are parallel to each other. एक दोनच मिनिटं. आठवणीने जे तिथे असतात आलेले. ओके. सो काय झालं, हे P आणि Q या दोन पॉइंट मध्ये लाईन A आणि B टच करतात, म्हणजे टँजंट्स आहेत. देन प्रूव्ह दॅट सेगमेंट PQ इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. हा PQ हा डायमीटर आहे हे प्रूव्ह करायचं. त्याच्यासाठी कन्स्ट्रक्शन काय केली आहे, तर ड्रॉ अ लाईन पासिंग थ्रू द सेंटर विच इज पॅरलल टू लाईन A. म्हणजे ही लाईन आपण घेतली लाईन C विच इज पॅरलल टू द लाईन A. आता A आणि C पॅरलल आहेत आणि बाय टँजंट थिअरम हा 90 डिग्री असणार आहे. म्हणजे हा पण काय झाला, 90 डिग्री झाला. म्हणजे अँगल इथे त्यांनी काय घेतलंय, T घेतलाय, इथे S घेतलाय, इथे R घेतलाय. सो अँगल TPO इज इक्वल टू अँगल SOP इज इक्वल टू 90 डिग्री. याला रिझन काय, इंटिरियर अँगल्स प्रॉपर्टी. म्हणजे हा 90 म्हणजे हा पण 90 झाला. आता काय झालं, लाईन A इज पॅरलल टू लाईन B, लाईन A इज पॅरलल टू लाईन C, म्हणजे B आणि C पण काय झाल्या, पॅरलल झाले. मग आता हा 90 डिग्रीज असणार आहे, म्हणजे हा पण काय होणार, 90 होणार. बरोबर. म्हणजे अँगल RQO इज इक्वल टू अँगल SOQ इज इक्वल टू 90. पुन्हा कसली प्रॉपर्टी वापरली आपण, इंटिरियर अँगल्स प्रॉपर्टी. आणि आता बघा, अँगल SOP प्लस अँगल SOQ इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दॅट इज 180 डिग्रीज. म्हणजे काय झालं, याची सम 180 आली, म्हणजे ही लाईन आहे. Angles in linear pair झाले ना. That means POQ is a line. POQ is a line. ठीक है. And that is, this is a straight line. PQ is a diameter. समजलं का बघा, नक्की फक्त लिहायला लागणार आहे तुम्हाला हे एवढं सगळं. त्याला आपण काय काय वापरलं, टँजंट थिअरम वापरला,
आणि इंटिरियर अँगल प्रॉपर्टी वापरली. टँजंट थिअरम प्रमाणे हा अँगल 90 डिग्री झाला. लाईन्स पॅरलल आहेत त्यामुळे हा पण 90 झाला. पुन्हा टँजंट थिअरम प्रमाणे हा 90 डिग्री झाला. इंटिरियर अँगल प्रॉपर्टीने हा 90 झाला. आणि 90 प्लस 90 180 दॅट मीन्स POQ इज अ स्ट्रेट लाईन अँड देअरफॉर इट इज अ डायमीटर. कळलं? लिहा. टेक्स्टबुक मध्ये बघून लिहायचंय. चला.
झालंय. ओके, आता एक्सरसाइज करायला घ्यायचं. पहिलंच एक्झाम्पल बघा. वाचा ते आणि सांगा काय कळतंय तुम्हाला. दिसतंय का? आता काय म्हटलंय, व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल सीएबी. सीएबी काढायचं म्हणजे आधी हे जॉईन करावं लागेल. सो काय येणार याचं मेजर? 90 डिग्री. करेक्ट. सो पहिल्याचा आन्सर येणार आहे 90 डिग्री. वायला रिझन काय लिहिणार? टँजंट थेरम. त्याचं रिझन आहे टँजंट थेरम. राईट अँगल असणारच आहे तो, म्हणजेच 90 डिग्रीज. पण कारण काय? तर टँजंट थेरम. सो पहिल्याचा आन्सर 90 डिग्रीज. अँगल सीएबी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टँजंट थेरम, असं तुम्ही लिहिणार. पुढे दुसऱ्याचा आन्सर काय येणार? व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाईन ए बी. रेडियस किती दिली आहे? 6. त्यामुळे सीए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. कारण काय त्याला देणार तुम्ही? सीए इज रेडियस ऍट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, असं लिहायचं. सीए इज रेडियस ऍट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. आधी बघून घ्या रे. डिस्टन्स ए बी इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड डिस्टन्स बी सी. हे पण 6 असेल तर तुम्ही हे जॉईन करून इथे काय वापरणार? पायथागोरस थेरम. सो तिसऱ्यामध्ये काय करणार तुम्ही? इन ट्रायंगल सी ए बी अँगल सी ए बी इज इक्वल टू, मी आता मारी नाहीत ना काहीतरी, अँगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो युझिंग पायथागोरस थेरम. युझिंग पायथागोरस थेरम. कसा येईल पायथागोरस थेरम? सी ए स्क्वेअर प्लस ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू सी बी स्क्वेअर. मग काय येणार? 6 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर इज इक्वल टू सी बी स्क्वेअर. सो सी बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 36 प्लस 36. सी बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 72. हो, आणि मग सी बी इज इक्वल टू √72. √72 ला आपण असं लिहिणार 36 इंटू 2 अँड देअरफॉर सी बी इज इक्वल टू 6√2. गेल्या वर्षी आपण करत होतो असं मिक्सडच्या फॉर्म मध्ये आणणं. 36 चं स्क्वेअर रूट घेतलं. सो 6√2 सेंटीमीटर. अँड नाव व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल ए बी सी अँड वाय. पुढच्या ह्याच्यावरती जाऊया. नाही, बघा हे जॉईन केल्यानंतर आपल्याकडे काय झालं? 45. हे 6 आहे, हे 6 आहे, हे 6√2 आलं. सो आता इथे काय लिहिणार तुम्ही? वाय पण म्हटलंय ना. मग इन ट्रायंगल सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी दार लावून घेते का प्राजक्त? In triangle CAB, side opposite to this angle ABC
आपण काय लिहिणार? AC is equal to 6 and BC is equal to 6 root 2. That is, AC is 1 upon root 2 times of the BC. Then angle is 45 degree. Therefore, angle ABC is equal to 45 degree. आपण 30, 60, 90 आणि 45, 45, 90 डिग्रीचे हे बघितलेत ना, थेरम्स बघितलेत. So side opposite to 45 degree is 1 upon root 2 times of the hypotenuse. आलं ना लक्षात? सो त्याच्यावरनं आपण हा अँगल लिहिला 45 डिग्री. क्लिअर? चला लिहा, लिहून घ्या.
झालंय का लिहून? पुढचं दाखवायचं. झालं. आता ह्याच्यात काय म्हटलंय, इन द adjoining फिगर O is the center of the circle from point R. RM and RN are tangents. म्हणजे आपण हे जर जॉईन केले तर हे काय येणार, 90 डिग्री येणार. OR is 10 centimeter. Radius of circle is 5 centimeter. Then what is the length of each tangent segment? पायथागोरस यूज करायला लागेल. मग कसं लिहिणार, सेगमेंट RM and segment RN are tangents to the circle. Therefore, angle OMR is equal to angle ONR is equal to 90 degrees. याला रिझन काय देणार तुम्ही, टँजंट थेरम. मग इन ट्रायंगल OMR, angle OMR is equal to 90 degrees. So using Pythagoras theorem, काय वापरू शकता तुम्ही, OM square plus RM square is equal to OR square. So OM किती आहे, 5 square. RM फाइंड आउट करायचं, is equal to 10 square. मग काय येणार, RM square is equal to 100 minus 25. 10 square 100, 5 square 25. So RM square is equal to 75 and therefore RM is equal to root 75. म्हणजेच 25 into 3. So RM is equal to 5 root 3 centimeter. आता काय झालं, RM is equal to RN is equal to 5 root 3 centimeter. So इथे लिहिणार तुम्ही, लेंथ ऑफ टँजंट सेगमेंट्स इज 5 root 3 centimeter. पहिला क्वेश्चन झाला, बरोबर. आता सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर काढायचा आहे आपल्याला. काय आहे सेकंड क्वेश्चन बघा, व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल MRO आणि MRN. MRO काढायचा आहे आणि MRN काढायचा आहे. मग आता या ट्रायंगल मध्ये हे किती आले, 5 root 3 आले. हा 90 डिग्री झाला. मग आपण असं करू शकतो ना की इन ट्रायंगल OMR, OM is equal to 5 centimeter and OR is equal to 10 centimeter. That means OM is half of OR. आणि 30, 60, 90 मध्ये काय असतं, साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ द हायपोटेन्युअस. सो युझिंग कॉन्व्हर्स ऑफ, मग अशी पण लिहायला पाहिजे होतं, युझिंग कॉन्व्हर्स ऑफ 30, 60, 90 degrees theorem, angle ORM is equal to 30 degrees. Similarly, we can prove
Similarly, we can prove angle ORN is equal to 30 degrees. म्हणजे हे दोन्ही 30 degrees prove होतील. And therefore, angle MRN is equal to angle ORM plus angle ORN. So 30 plus 30, that is 60 degrees. कळलं कसं केलं? चला लिहा, पटपट लिहा.